वाहे गुरु। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सुलागा सेव। जिस मस्तक पाग सुलागा सेव। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सुलागा सेव। जिस मस्तक पाग सुलागा सेव। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा पुरख विदाता। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सुलागा सेव। जिस मस्तक पाग सुलागा सेव। सतगुर मेरा सर्व प्रतपालै, सतगुर मेरा मार जीवालै। सतगुर मेरे की वड्याई, प्रगट पई है सबनी थाई। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सुलागा सेव। जिस मस्तक पाग सुलागा सेव। सतगुर मेरा ताण निताण, सतगुर मेरा कर दी बाण। सतगुर के हाँ सत बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पाग सुलागा सेव। जिस मस्तक पाग सुलागा सेव।
ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਜਿਨ ਗੁਰ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਦੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਦੇ ਸਿਮਰਤ ਬੇਦ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਭੂਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾਏ ਉਜੜ ਜਾਂਦੇ ਮਾਰਗ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ। ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨ ਦਿਆ। ਤਿਲਕ ਜਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ। ਕੀਨੋ ਬਡੋ ਕਲੂ ਮਹਿ ਸਾਕਾ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭ ਪੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੇ ਚਲਤ ਪਇਓ ਜਗਤ ਕੋ ਸੋ। ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਪਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ। ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ ਬਿਸ਼ਰਤ ਆਨ ਮਿਲਾਇਆ। ਪਸ਼ੂ ਪਰੇਤ ਮੁਗਦ ਪ੍ਰੈ ਸੋਤੇ ਹਰ ਨਾਮਾ ਮੁਖ ਗਾਇਆ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਅਬਿਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਭ ਮਹਿ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ। ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝੋ ਹਮਾਰਾ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਐ ਜੋ ਲਰੈ ਦੀਨ ਕੇ। ਪੁਰਜਾ ਕਟ ਮਰੈ ਕਬਹੂ ਨਾ ਛਾਡੈ ਕੇ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ। ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇਵ। ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
सतगुर टाक लिया, सतगुर टाक लिया, मोह पापी पड़दा टाक लिया, मोह पापी पड़दा टाक लिया, मोह पापी पड़दा सतगुर टाक लिया, सतगुर टाक लिया, मोह पापी पड़दा टाक लिया, मोह पापी पड़दा टाक लिया, मोह पापी पड़दा सतगुर टाक लिया। निर्गुण राख राख लिया, निर्गुण राख राख लिया, संतन का सदका, संतन का सदका, सतगुर टाक लिया, सतगुर टाक लिया, मोह पापी पड़दा टाक लिया, मोह पापी पड़दा टाक लिया, मोह पापी पड़दा सतगुर टाक लिया। टाकन हारे प्रभु हमारे, टाकन हारे प्रभु हमारे, जी प्राण सुख दाते, जी प्राण सुख दाते, अविनाशी अवगत स्वामी, अविनाशी अवगत स्वामी, पूरन पूरक विधाते, पूरन पूरक विधाते, सतगुर टाक लिया, सतगुर टाक लिया, मोह पापी पड़दा टाक लिया, मोह पापी पड़दा टाक लिया, मोह पापी पड़दा सतगुर टाक लिया। उस्तत कहन ना जाए तुम्हारी, उस्तत कहन ना जाए तुम्हारी, कौन कहे तू कद का, कौन कहे तू कद का, नानक दास ताकै बलिहारी,
ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਾਂ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਮਿਲੈ ਨਾਮ ਹਰ ਨਿਮਕਾ, ਮਿਲੈ ਨਾਮ ਹਰ ਨਿਮਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ, ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ ਢਾਕ ਲਿਆ, ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ ਢਾਕ ਲਿਆ, ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ। ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਰਾਖ ਲਿਆ, ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਰਾਖ ਲਿਆ, ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸੰਤਨ का सदका, सतगुर ढाक लिया, सतगुर ढाक लिया, मोह पापी पड़दा ढाक लिया, मोह पापी पड़दा ढाक लिया, मोह पापी पड़दा ढाक लिया, मोह पापी पड़दा। वाहे गुरु। शब्द गुरु जबर तख्त छत्र दे मालिक, ज्ञान दे महासागर सतगुरु भगत वशल, अनाथां दे नाथ सर्ब प्रतपालक, राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां दी पावन पवित्र गोद अंदर सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जियां दे प्रकाश पुरब नूं समर्पित होर सतपुरुषां नूं याद करदिआं जिन्ने शरीर जुड़े हाँ, मन बिरतियां दी इकाग्रता रसना दी पवित्रता लई चोजी प्रीतम धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी वल्लों बख्शी हुई फतेह दीनता सहित प्रवान करनी। कोई भी रसना अजेही ना होवे जो वांझी रह जाए। सारी संगत आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिन्हां दा प्रकाश पिता गुरु हरगोबिंद साहब दे घर माता नानकी जी दे कुखों अमृतसर साहिब जी दी पावन धरती गुरु के महल विखे होया और महाराज अमृत वेले दे दीवान दे विच सजे होए ने। अज साहिबजादे दी खबर मिली। महाराज संपूर्णता तो बाद गुरु के महल पुजे। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जियां नूं आयां नूं वेख के सतगुरु जी ने जिथे पिता दी ड्यूटी पूरी कीती, मत्था चुमिया, असीस दिती, उथे मत्था भी टेकिया। सिख पुछते ने महाराज साहिबजादे तां अगे भी आए, असीस दिती, पर नमस्कार करन दा माजरा की? धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी कहंदे ने ए ओ महापुरुष ने जिन्हां ने मानवता दे बेड़े नूं दीन करके ते दुनिया करके पार लाउणा। असीस दिती इहदी निभ जाए, नमस्कार कर दिती इस नूं। अज प्रकाश लिया ते चढ़दे सूरज दी तरह लाली है। जिदण इन्हें शहीद होना है उदण भी ढलदे सूरज दी तरह इहदे कोल लाली ही होनी। इन्हें जबर दा मुकाबला जूझ के भी करना है
तेग मारनी भी जानदा है। इन्हें जबर दा मुकाबला सबर नाल भी करना है, इनू तेग झलनी भी आउंदी। बहुते लोग हिंसक हुंदे ने जां कायर हुंदे ने, वार करने जानदे ने, झल्लण लग्गिया मौत पैंदी है, जां झलदे ने कुट खांदे ने, करन जोगे नहीं। ये ओह महापुरुष है, इन्हें साडे नाल जंगां लड़ के तेग दे धनी, तेग बहादुर दे खिताब भी लैणे ने। और इस महापुरुष ने औरंगे नूं भी कहना है, मैं हां तेग, कढ लै तेग तू भी। एक दो नहीं परख लै 100 तेगा, मैनू लकब है तेग बहादरी दा, मेरे सामे नहीं सकदियां हो तेगा। मैं जमदियां तेगां दी शाम आनी, वेख पिता दियां पैनियां 2 तेगां। मेरे पिता दी अणख बहादरी नू रिया परखदा तेरा प्यो तेगां। औरंगजेब अगे देख आउंदे भविख अंदर, मेरे पुत्र ने वाउणियां ओ तेगां। जे दी तेग विचों अजेही तेग निकलू, लखां लैगी तेरियां खो तेगां। ये ओ महापुरुष है, इन्हें तेग मार के भी दसनी है, असी मारनी भी जानदे। ते जदों झल्लण दी वारी आई, औरंगिया अज तू वार कर, झल के भी दसदे हैं वार झली दे किवें। खिड़े मत्थे परवान, जबर दा मुकाबला जूझ के भी कीता है, जबर दा मुकाबला सबर नाल भी कीता है। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज, इन्हें वो पूरने पाउणे आ। ये वो महान त्यागी पुरुष है, जिन्हों किसी किस्म की पकड़ कोई नहीं। जो नर दुख मैं दुख नहीं मानना, इसलिए इसनूं नमस्कार। दुनिया ते बड़े लोग आए, बड़े महापुरुष आए, त्यागी तां बड़े बने, पर त्याग दा त्याग नहीं कोई कर सकिया। ये करेगा। बैरागी बड़े आए, पर बैरागी तां बड़े बन गए ने। जे किसी बैरागियां दा बैरागी होएगा, वो धन गुरु तेग बहादुर साहब होणगे। इसलिए इनू नमस्कार। और इथों तक शरण आया दी बांह फड़नगे, चाहे सिर भी क्यों ना लग जाए। इत्थे वो भी धर्म तुरे फिरदे ने जी, आटा दाल स्कीमां वाले। तुहाडे न्याणे पढ़ा देंगे, तुहाडे अमरीका पहुंचा देंगे, तुहाडे डीसी लवा देंगे, तुसी सिੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡ के साडे धर्म च आ जाओ। ये महापुरुष होएगा, ये कहेगा तुसी अपने धर्म च पक्के रहो, मैं तुहाडे धर्म लई सिर ला देंगा। ये विकाऊ धर्मी नहीं, ये ते हीरियां दी खान चों हीरा है। ये महान पुरुष ने, इसलिए इन्हां नूं नमस्कार। इन्हां ने दूजियां दी बांह फड़नी, इन्हां डुबदे बेड़े पार लाउणे ने, दीन ते दुनिया दे। इन्हां नूं किसी किस्म दी पकड़ कोई नहीं, इन्हां वर्गा कवि कोई नहीं होना, महाराज जी दी बाणी दा सानी कोई नहीं, इहदे वर्गा तपस्वी भी कोई नहीं। इसलिए नमस्कार। भोरियां दे विच बैठे तपस्वी कुछ लोग ओ ने, वो कहंदे जी भोरे च की करदे सी, ते कुछ ओ ने कहंदे जी भोरे चखा मीट के बैठे सन। मैं दोवां नाल ही सहमत नहीं, क्योंकि सतगुरु भोरे च बैठे ने, पर भोरे चखा बंद करके 24 घंटे नहीं बैठे होए। वो चिंतन करते ने, मैं प्रचार दौरे किधर नूं करने, दुनिया दा बेड़ा पार किवें करना है, आनंदपुर साहब किथे वसाउणा है, औरंगे नाल लोहा किथे लैणा है। ये सारी बाबे बकाले भोरा साहब की तैयारी है। ये चिंतन है, ये चानण तक जाना है। इसलिए गुरु वो तपस्वी है, जिथे अखां बंद करके वाहिगुरु दा जप करदा है, उथे अखां खोल के बाणी भी पढ़दा है, उथे कन खोल के संसार की आवाज भी सुनदा है। वो धर्म गोडे ते लाउणा है, जेड़ा सच बोलण तो भज जाए। ते जे किहे दा धीम पुत मरदा ते मरे, आपां की लैणा, आपां तां धर्मी आ जी। असीं तां अंदर सुरत जोड़ी बैठे। इहो जी सुरत बाबे कोले नहीं सी। बाबे दी सुरत ओ सी, बैठे भोरे च ने, अखां भी खुलियां ने, कन भी खोले हुए ने, मंजियां बाहर बाई लगियां खोले ने,
ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚਿੰਤਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ 26 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 26 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲਾਇਆ ਤੂੰ। ਇਹ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਡਿਗਰੀ ਸੀ ਜਿਨਨੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਚਿੰਤਨ ਸੀ, ਤਿਆਰੀ ਸੀ, ਪਲਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਨਾਲ, ਜਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜੂਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਉਣੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਇਸ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਤੋੜ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਜੇ ਪਛਾਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਉਹਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ 22 ਦੇ 2200 ਲਵਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀਆਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਉਹ ਖੂਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ। ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਡੋਬਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਦੀਆਂ, ਸੀਆਂ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਨੀਆਂ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਬਣੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਪਊ। ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਨੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵੀ ਨੇ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਇੰਨੀ ਕਿ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਹਰ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਧੱਕਣ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵਰਨ ਵੰਡ ਪਾਈ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਖੰਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੇਖੀ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ 12 ਮਿਸਲਾਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਫਕਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਔਰੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਬਣੇਗਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਣੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇਰੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ, ਖੂਬੀ ਖੁਦ ਖੁਦਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ।
ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਹੈ ਭਾਈ, ਖਾਲਸਾ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੋੜ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਾਹ ਫੜਾਇਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਓ, ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤ ਮੌਲੀਆਂ ਨਗ ਸਵਾਹ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਫੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵਾਏ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਓ, ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਤਾਂ ਹੋਣੇ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਛੱਲ ਬਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋਰੇ, ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਗੋਲਕ ਚੋਰ ਆਏ, ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਛੱਲ ਬਾਣਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਕਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੁਖੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਕਦੇ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਆਓ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਚਲਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋੜਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਛੱਲ ਬਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਵਡਾਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚੰਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲਕਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵੱਢ ਸੁੱਟੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸਾਡਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚੋਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰੋਗੇ? ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਔਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, 13 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ ਨਿਰਵਾਣ ਜੀਓ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਵੇਚੇ ਨੇ ਔਰ 13 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਬੈਠਿਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਏ 5 ਮਿੰਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜੇ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਓ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਛੱਲ ਬਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ
ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੋਗੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪੰਥ ਦੋਖੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੀ ਹੈ? ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਓ, ਧੀਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਸਿੰਘ ਸੱਜੋ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਦਿਆਂਗੀ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਵੱਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਛਾਉਣੀਆਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਸੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਚੱਲੀ। ਅਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਫ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰੇ ਨਾ ਬਦਲ ਕੇ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੱਲ? ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਤਕੜੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ 420 ਦੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ। 2-2 ਸੰਵਿਧਾਨ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਸੀਰੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਟੱਬਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਛਕੀ ਚੱਲੋ, ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੜਨਾ ਹੋਊ। ਨਰੈਣੂ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਪੰਥ ਰੁਸ਼ਨਾਵਾਂਗੇ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼, ਬਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਕੜੀਏ ਸਿਰ ਦੀਜੈ, ਬਾਹੇ ਨਾ ਛੋੜੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਰ ਆਇਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਪੱਤ ਰੱਖੀ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਧਰਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਏ ਤੇ ਬੋਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਾ। ਧਰਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇਸੇ ਆਈ, ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗਵਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਭੇਖ ਬਣਾਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ, ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲਿਓ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਿਓ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ।
आओ श्री अकाल तख्त साहिब जी की आजादी लई सिख नीति लियाइए, गुरुद्वारियां दे विचों राजनीति कढिए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिखां दी है, किसी सियासी टब्बर दी वो कोई रुखेल नहीं कि इहदियां चोणां सरकारां कराउण ते सियासी लोग लड़न, असीं घुग्गू बन के बैठे रही। ये नहीं होण देना, हुण बथेरा हो गया, असीं जागे हैं, समझ है सानू, हुण नहीं होण देना। गुरु रहमत करे, साथ दिओ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਵਡਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਡਾਂਗ ਨਾ ਤੁਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਣ, ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ, ਖਲ ਚਤਰਬ ਕੀਤਾ, अंधले त्रिव भवन सूझिया, गुर भेट पुनीता, महिमा साधु संग की सुनो मेरे, सुने गुंग जो जाहे सो रसना पावई, सुने मूड चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द भौ निकट ना, तिन नरके रहे हो जो जाकी एक बार चौपी को कहे। आओ तां सही मैदान च गुरु कृपा करे, सतगुरु रहमत करे, सारियां नूं चढ़दी कला बख्शे। धन्नवाद प्रबंधक वीरां दा, बाबा जी होना दा, मनजीत सिंह जी होना दा, भाई जसवीर सिंह होनी, सारे वीरां ने मिल के उपराला कीता। अमृत छकियो, सिंह सजियो, भंगड़े पाउण वालियां तो बचियो, गतका सिखियो, तां जो शेरे पंजाब बन के हालात ठीक कीते जा सकन। भंगड़े पाया नहीं जे होना कख भी, ये ते जूझना पैना भाई। जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली, गली मेरी आओ। मौत अंदर वड़ के भी आनी है, मौत बाहर भी आनी है। अज प्रण कर लियो, आत्म हत्या करनी के जूझ के मरना। ते जे असी जूझण तो भज गए ते फिर उन्होंने ने तुहानू करोने दे नाम हेठ मार देना। जे करोने तो बच गए, कहंदे वैक्सीन लवा लो, 10 लाख देंगे। जे 10 लाख लैके नहीं लवाई, कहंदे हुण गोडा धौण ते दिओ, नहीं लवाउंदा सड़क ते नहीं चढ़न देंगे। फिर वैक्सीन ना मार दियो। पहला 1 लाउणी सी, हुण 3 लगणियां ने। अज नवीं स्टेटमेंट आ गई 12 लगणियां। छड्डना नहीं तुहानू, तुहाडा बिजनेस करके छड्डना उन्हां ने। इसलिए समा है, अजे भी सुधरन दा यतन करिए भाई। आ जिहड़े मरे ने 5G ना मरे, ते 5G उत्थे काम करदी है जिथे पिपल साहब है नहीं, बोर्ड साहब है नहीं, टाली साहब है नहीं। असी तां चुन चुन के गुरुद्वारियां चों वड्ड दिते, टावे टावे बचे ने। अज जिथे निहंग सिंह फौजां बैठे, उत्थे छाउणी मिल जांदी वेखण नूं। वो हर तरह के दरख्त पुराने रखे हुए, क्योंकि वो साडे वांगू बुरश नहीं करदे, अदे भी वो कुरला ही करदे ने। दातना सवेरे वड्डण तुर जांदे, तो दातना ही वड्डदे फिरदे सी सवेरे अमृत वेले। जिन्हां नूं हिटलर वर्गियां ने वेख लिया, वो कहंदा सिंह 6-6 फुट लंबे, हाथ नेजे जैसे खंबे, मौत तक ताको कंबे, सिंह काल समान है, खुदा की कसम मेरी कांपती जुबान है। उन्हें निहंग सौ वेख ले जी अमृत वेले दातना वड़दे फिरदे सी। वो हिटलर नूं जाके कहंदा वो ते रुख वड वड खाई जांदे ने, तुहानू कित्थों छड्डणगे। इसलिए प्रकृति नूं किते ना किते अजे प्यार करते ने, पुराने रुख रखे हुए ने। नहीं तो बहुते सावां ते कार सेवा ते मार सेवा हो चुकी, वो साडा सरमाया ही खत्म कर दिता जी। आओ उन्हां नूं मुड़ बहाल करिए। वो तां वड्डे ने क्योंकि 5G ना तुसीं मरना नहीं, वड्डोगे ते मारांगे, प्लान है। बाबे ने एवें नहीं सी कि आपां हुण गुरु पहले जामे च समझा दिता सी, ध्यान रखियो। पानी पिता एदा भी ख्याल रखियो, माता धरत महत मां बोली दा भी रखियो, जम्मण वाली दा भी रखियो,
ਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓਗੇ ਤੇ 4-4 ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣੀ। ਜੇ ਕੁੱਖ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ ਤੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਕੁੱਖ ਬਚਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਆਉਨੇ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਨੇ ਹੋ, ਇਹ ਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਜੰਮ ਪਏ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੀ ਕਾਦੀ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਨੀਤੀ ਦੀ, ਹੋਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤੀਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਜੀਓ ਆਇਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਜਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, 15 ਦਿਨੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਬਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ी वड्याई दे गए ने। इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। कोई नहीं पुछदा तुहाडे तो बिना। पंथ वड्डा है, आखो सतनाम। आओ जी संपूर्णता। जालो ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे। जालो ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे। जालो ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे। जित में प्यारा विसरे, जित में प्यारा विसरे। जित में प्यारा विसरे, जित में प्यारा विसरे। जित में प्यारा विसरे, जित में प्यारा विसरे। जालो ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे। जालो ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे। नानक साई भली परीत, जित साहिब सेती पात्र। नानक साई भली परीत, जित साहिब सेती पात्र। जित साहिब सेती पात्र। जालो ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे। जालो ऐसी रीत जित में प्यारा विसरे। जित में प्यारा विसरे, जित में प्यारा विसरे। जित में प्यारा विसरे, जित में प्यारा विसरे। जित में प्यारा विसरे, जित में प्यारा विसरे। जालो ऐसी जित में प्यारा विसरे। जालो ऐसी जित में प्यारा विसरे। जित में प्यारा विसरे, जित में प्यारा विसरे। वाहे गुरु। वाहिगुरु सब नूं जियो आया जी। धन्नवाद समुचियां संगतां दा, प्रबंधक वीरां दा, भाई जसवीर सिंह, भाई गुरप्रीत सिंह होनी, बाबा मनजीत सिंह, बाबा गज्जन सिंह जी होनी। बड़ी पुरानी गल, एक बारी नगर कीर्तन कढ़ना सी। मैं कहा बाबा जी घोड़े चाहिए। कहंदे तुहानूं कालियां नूं घोड़े कित्थों दे दिए सी। मैं कहा जी मैं कालिया नहीं, मैं अकालियां।
ਉਹ ਕਾਲੀ ਦਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੜਖੀ ਵੀ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਆ ਪੱਗ ਤੋਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨੁਕਰ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਬਹਿ ਜਾ। ਸਿੰਘੋ ਲਿਆਓ ਸ਼ਰਦਾਈ ਪਿਆਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਭੰਗ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਦਾਈ, ਅਸੀਂ ਭੰਗ ਪੀਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਭਰਾਵਾ, ਬਿਨਾਂ ਭੰਗ ਤੋਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਹੰਗ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਏ ਖਾਲਸਾ, ਦਰਬਾਰ ਏ ਖਾਲਸਾ, ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀਗੇ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਭਗੌੜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਚਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਤਗੜੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ